Welcome back, everyone. I hope you enjoyed your break. Now, as engineering students, we are taught to question, to analyze, and to seek evidence before accepting any conclusion. Science encourages curiosity, logic encourages reasoning, and together they help us discover the truth. So, today we are about to explore one such question, one that has inspired discussions for centuries. Can the existence of God be proved through logic and evidence? This session invites us to look at this question through the lens of inquiry, reasoning, and thoughtful discussion. To take us through this fascinating topic, we are deeply honored to welcome Mr. Ashok Ukrani sir from Arya Samaj Gandhinagar. I would request Ujjwala Christian ma'am to present bouquet as a token of gratitude to Mr. Ashok Ukrani sir. A huge round of applause, please. Arya Samaj is a globally renowned socio-cultural movement founded on Vedic principles. It focuses on universal brotherhood, social reform, and value-based education. I now invite our esteemed guest, Mr. Ashok Ukrani sir, to the stage to share their wisdom and inspire our new batch. Over to you, sir. Thank you, anchor madam. एंकर मैडम का धन्यवाद. आखिरकार बारी आई गई. 1:30 PM onwards. So it is actually onwards because बारिश की मर्जी है, मौसम का मिजाज है, दिन बदल गया, लोग ज़्यादा नहीं आ पाए हैं. जितने भी हैं हम वो सब इसका लाभ लेने की कोशिश करते हैं. So first of all, my delight is that I am before so many would-be engineers, engineering students. I have been enjoying working with many engineers in my life, in my career. Although my background is from judicial department, I was a judicial officer before voluntary retiring last year, and most of the time my deputation was with the IT department because my background is such. I had been in IT from 96 onwards when disk operating system was the only operating system. So many BTechs, MTechs and PhDs I got an opportunity to work with, and I know that how bright they are. I know how logical they are. I have been with them in many software projects, hardware projects. So in a way, my background is IT plus judicial service. And thereafter, when I am into spirituality now, I have been a follower of Arya Samaj for last 2 generations in the family. And right now I am representing Arya Samaj Gandhinagar, Gujarat before you. And the subject is, as you already know, that can we prove God through logic and evidence? We don't say that we can prove. It's a question. The subject itself is in question form, isn't it? So what I would like to do is that before I start with my subject, a couple of interaction kind of things with you. कि आप सब लोग जो यहाँ पर वुड बी इंजीनियर्स हैं, कहीं तो शिक्षक महोदय हैं, प्राध्यापक महोदय हैं जो यहाँ से पता चल रहा है, बाकी सब स्टूडेंट्स हैं, और जैसा मैं समझ रहा हूँ आप सबके सब फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, isn't it? So just to start the first semester. अच्छा, किस किस ब्रांच में जा रहे हैं आप? कुछ आईटी वाले भी होंगे, आईटी में जाने वाले एक भी नहीं है. अच्छा, सो मेरे वाले बहुत कम हैं, isn't it?
अच्छा, तो वो एडवांटेज तो चला गया। ओके, और कौन सी ब्रांच के हैं? मैकेनिकल के होंगे कई सारे। अच्छा, वो भी 2-3 ही हैं। और फिर ईसी के हैं। अच्छा, ईसी के थोड़े ज़्यादा हैं। अच्छा, फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के तो सेवाधारी लोग हैं, इसलिए वो अपने दोस्तों को लाए होंगे। वॉलेंटियर्स उसी ब्रांच के हैं तो वो लोग ज़्यादा होंगे। अच्छा, तो बाकी हैं कहाँ के? जो सब थोड़े थोड़े हैं, तो और कौन सी ब्रांच है? केमिकल है। अच्छा, रसायन और आईसीटी है, तो आईटी हो गया। आईसीटी ठीक है, हमारे लिए तो आईसीटी और सीएस और वो सब एक ही बात है। आपके लिए नया नया डिग्री बनाने के लिए भले सीएस बनाया, आईटी बनाया, आईसीटी बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बाकी तो कितने मैकेनिकल किए वो भी मैंने गूगल में देखे हैं। नहीं हो सकता ये? मैकेनिकल वाले भी तो गूगल में बैठे हैं, हम जानते हैं उनको। ठीक है, नो प्रॉब्लम। सो थोड़ा थोड़ा आइडिया आ गया कि आप किस किस ब्रांच से हैं। एक दूसरी बात पूछ के फिर मैं अपनी बात को शुरू करूं। તમારા માટે ભાષા કઈ સહેલી રહેશે? બધા ગુજ્જુભાઈ છે? કોઈ પણ એવા નથી જે ગુજરાતી સમજવામાં જેમને થોડી ઘણી તકલીફ હોય? કે જાહેર કરવું થોડું ભયાવહ છે એવું તો નથી ને? આપણે ગુજરાતમાં બેસીને કહી દઈએ કે મને ગુજરાતી નથી આવડતી ને મહારાષ્ટ્ર જેવું થાય તો all are good with Gujarati? So now you decide the language of the session. Should it, because we have lot of Hindi in this and lot of English in this, and if you want I can continue with Gujarati as well, or English I know but Guj English I don't know. Okay, તો શું કરવું છે? ગુજરાતી. ચલો, આપણા મલકમાં આપણી ભાષા. Okay, very good. So I also love Gujarati. My birth is from Gujarat. My mother tongue is Sindhi, and my state language, my પ્રાંત લેંગ્વેજ, જે રાજ્યમાં આપણે જન્મ લીધો, મોટા થયા, એ ગુજરાતી છે. અને આપણી રાષ્ટ્રભાષા જેમ આપણે જાણીએ છીએ હિન્દી છે. અને અંગ્રેજીમાં લોકોએ કામ કરાવવું પડ્યું એટલે પરાણે આપણે અંગ્રેજી પણ શીખ્યા એવું કહેવાય. અને સૌથી મોટી વાત, જે આ વિષય તમે જોઈ રહ્યા છો, આર્ય સમાજના સંસ્થાપક, તમારા માટે કદાચ આ 1-2 માર્કનો પ્રશ્ન હશે ઇતિહાસનો. આર્ય સમાજની સ્થાપના કોણે કરી? ઇઝન્ટ ઇટ? તો જવાબ છે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી. અને ફેક્ટ એ છે કે સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી પણ ક્યાંના હતા? ગુજરાતના હતા. ટંકારા ગાંવ, મોરબી, જે આપણે અત્યારે કહીએ છીએ મોરબીમાં આવે છે, ત્યાંના જન્મ લેનારા. અને એમનો બાકીનો ઇતિહાસ છે. આપણે અત્યારે ઇતિહાસમાં નહીં જઈએ, આપણે તો જે વિષય છે એના ઉપર વાત કરવાની છે. તો આર્ય સમાજ તરફથી જો આપણે આ સેશન રાખ્યું છે, તો એમાં જે ચર્ચા છે એ પણ આર્ય સમાજ પ્રેરિત હશે, સ્વામી દયાનંદ સરસ્વતી પ્રેરિત હશે, વૈદિક આધ્યાત્મ પ્રેરિત હશે, એ તો આપણે માનીને ચાલવાના છીએ. પરંતુ ક્યાંક ક્યાંક જો પશ્ચિમના કોઈ ફિલોસોફીરે કોઈ વાત કહી છે, તો એનો પણ કંઈક નામ લીધા વગર આપણે ઉલ્લેખ કરશું. અત્યારે આપણે ઇતિહાસમાં નહીં પરંતુ વિષયમાં અંદર જવા માંગીએ છીએ. તો શું આપણે ઈશ્વરનું અસ્તિત્વ તર્ક અને પ્રમાણથી સાબિત કરી શકીએ? એ એક પ્રશ્ન છે. તમે બધા સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છો, બધા, એકે એવો નથી જે અહીં સાયન્સના ન હોય. જે પણ છે ફેકલ્ટી છે કે તમે છો, બધા સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છો. અને સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ તમે શું માનો છો? ઈશ્વરમાં માનનારાઓની સંખ્યા સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓમાં ઓછી હોય છે કે વધારે હોય છે? ઓછી હોય છે ખરેખર? અચ્છા, હું તમને કહું કે 8મા કે 9મા ધોરણમાં એક મારા સાયન્સના શિક્ષક મહોદય આવી રીતે આવ્યા મંચ ઉપર અને કહેવા લાગ્યા કે જો સાયન્સનો વિદ્યાર્થી હોવાના કારણે મને કંઈક ઈશ્વરમાં ભરોસો તો નથી બહુ, એમ કરીને એમણે એમના ક્લાસની શરૂઆત કરી. તો મને પહેલી વાર ખબર પડી કે સાયન્સને કંઈક ભગવાન સાથે
વાંધો છે. પહેલી વાર એટલે 13 વર્ષની ઉંમરમાં મને કહે આવું કેમ, આની તકલીફ હું થઈ. અને મને અત્યાર સુધી 8મા 9મા ધોરણની સાયન્સમાં ક્યાંય એવો ચેપ્ટર તો મળ્યો નહીં કે ઈશ્વર નથી. ત્યાં તો ફિઝિક્સ શીખવાડે છે, કેમેસ્ટ્રી શીખવાડે છે, બાયોલોજી શીખવાડે છે, ગણિત શીખવાડે છે, કે બીજું બધું ભેગું કરીને શીખવાડે છે, અને જીવ વિજ્ઞાન શીખવાડે છે, બાયોલોજી, જે ખબર નહીં કોને ગમતું હશે. પણ બાયોલોજી શીખનાર પણ જો એવું કે મને ભગવાનમાં બહુ ભરોસો નથી, ભઈલા જેની બનાવેલી મશીન ઉપર તું જીવે છે, નોકરી તારી એના ઉપર છે, ડૉક્ટર જો એવું કહે કે મને ભગવાનમાં ભરોસો નથી, એટલે શું કહેવાય એને? તો મારો પ્રશ્ન એ છે, રમૂજની જગ્યાએ છે, તમે બધા સ્વીકારશો કે જો સર્વે કરવામાં આવે તો નાસ્તિકો વધારે વિજ્ઞાનના વિદ્યાર્થી મળશે કે આર્ટ્સના મળશે? શું લાગે છે તમને? સાયન્સના મળશે ને? અહીંયા પણ કરશું તો એ શક્યતા ખરી, ઇઝન્ટ ઇટ? એવું કેમ? તકલીફ ત્યાં છે. આપણે વાત કરી રહ્યા છીએ કે તર્ક અને પ્રમાણથી ઈશ્વરની સિદ્ધિ કરી શકાય, અને ત્યાં સાયન્સ પણ તર્ક અને પ્રમાણ ઉપર જ જીવે છે. સાયન્સ તો એવું જ કહે છે કે આનું પ્રૂફ લાવ, આ કર્યાથી આવું બને, આ એક્શનનું આ રિઝલ્ટ હોય, સાબિતી લાવ, લેબોરેટરી લાવ, રિઝલ્ટ લાવ, તો અમે માનીએ. તો સાયન્સવાળા તો વધારે તાર્કિક અને પ્રૂફ માનવાવાળા હોવા જોઈએ, શોધવાવાળા હોવા જોઈએ. તો ક્યાંક તો તકલીફ છે, ભયંકર તકલીફ છે, ટોટી નીકળેલી છે. ઠેઠ ભાષામાં કહીએ ને, બધાને ખબર પડી ટોટી નીકળેલી છે. આ ઠેઠ ભાષા છે, એટલે તળપદી ભાષા, ધરતીની ભાષા. ક્યાંક પાઇપ નીકળી ગઈ છે. સાયન્સ 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 કરતાં કરતાં કંઈક બીજી વાત કરવા માંડ્યા છે કદાચ. બાકી નહીંતર સમાજના સૌથી વધારે બ્રાઇટ વ્યક્તિઓ સાયન્સમાં જાય છે, એ વાત બિલકુલ સ્વીકારવા જેવી છે. તો એ રીતે આપણે સાયન્સ કેમ નાસ્તિકો પેદા કરે છે એની ચર્ચા જો આપણે પહોંચી શક્યા આપણા સેશનના અંત સુધી તો જવાબ મળશે. બાકી તો આપણું સેશનની જે હતી વાત કે ભાઈ આ ડ્યુરેશન આટલું છે, એટલે અમે મટીરિયલ તો એટલો આપણે તમારા માટે લાવ્યા છીએ, પણ લેટેસ્ટ સી આપણે ક્યાં પહોંચી શકીએ છીએ. તો અત્યારે જે રીતે આપણી વાત આગળ ચાલી છે, તર્ક અને પ્રમાણથી ઈશ્વરની સિદ્ધિ થાય કે નહીં, એમાં પહેલી વાત આપણે કરી લઈએ કે જે લોકો ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ રાખતા હોય છે એમને શું કહેવાય છે? આસ્તિક. આ શબ્દ તો નવો નથી તમારા માટે, કોઈના માટે નવો નથી, ઇઝન્ટ ઇટ? અચ્છા, અને જેને ઈશ્વરમાં વિશ્વાસ નથી એને આપણે શું કહીએ છીએ? નાસ્તિક કહીએ છીએ. આ કોઈ મોટી વાત નથી, વોલેન્ટરી છે. કેટલા આસ્તિક? ઓકે, લગભગ બધા. ક્યાં વાત હે. હમણાં તો આપણે કહેતા હતા સાયન્સમાં ઓછા હોય છે. ચલો, કોઈ નાસ્તિક? જો કેવું હોય તો, ન કેવું હોય તો વાંધો નહીં. અચ્છા, તો કોઈ નાસ્તિક નથી તો આ સેશનની જરૂર છે? બધા માનેલા બેઠા છે, બધા એક જ પાર્ટીને વોટ આપતા હોય તો ત્યાં પાર્ટીએ પ્રચાર કરવા જવાનું હોય નહીં, પણ તોય જતા હોય છે. એનું કારણ એ છે કે ક્યારેક બીજી પાર્ટી એને લઈ જાય તો, અને લઈ જાય છે, બહુ લઈ જાય છે. મને ખબર નહીં તમારો અનુભવ થયો છે કે નહીં, મારો તો થયો છે, અથવા મારાવાળા બધા એવા હશે એવું માની લઈએ આપણે. મને આવડા બહુ નાસ્તિકો મળ્યા છે, બિલકુલ, જે આવનારી પેઢી આપણા પરિવારમાં બેઠી છે આવીને, અને આપણું ભવિષ્ય કહેવાય છે. તમે તો ભવિષ્ય છો જ, અને તમારા પછી તમે જીમાં આવો છો, ઝેડ છો, જેનઝી છો, આ તમે જ કાઢ્યું છે ને, એટલે આ જીવાળા જ કે અમે જેનઝી. તો આ જી પછી કાંઈક હશે, તો મને તો બહુ જેનઝી એવા મળ્યા કે હાની વાત છે, ભગવાન કોણે જોયા છે? ઈશ્વરની વાત ના કરો, વિજ્ઞાનની વાત કરો, સાયન્સની વાત કરો, મોડર્ન વાત કરો, એઆઈની વાત કરો, ડેવલપમેન્ટની વાત કરો, એવા બહુ મળ્યા. તો બહુ સૌભાગ્યની વાત છે કે અહીં તો બધા આ વાળા છે, ઉપરવાળા, નીચેવાળા નથી. અચ્છા,
ઘણા સર્વેના જવાબો ખોટા બી હોય છે. ઓકે, પ્લસ ઓર માઇનસ એટલે જ લખતા હોઈએ છે ને આપણે, એરર વેલ્યુ. ઓકે, અચ્છા, આ ચર્ચા ઘણી ચાલતી હોય છે સમાજમાં કે હારા કોણ. હવે અહીં તો બધા મેજોરિટી બેઠા છે એટલે કોઈ બીજી પાર્ટીવાળું છે જ નહીં. ઓકે, ચલો, પરંતુ એક વર્ગ બીજો બી છે. ભલે અહીંયા હોય કે ન હોય, આપણે વિચાર કરીએ. બધા તાર્કિક વ્યક્તિઓ છો, તમે બ્રાઇટ વ્યક્તિઓ છો, વિચારીને ઘણું બધું સમજી શકો એમ છો. એવા માણસ હોય જે આસ્તિક પણ ન હોય ને નાસ્તિક પણ ન હોય. જો એવા હોય તો એને કેવા કહેવાય? થર્ડ જેન્ડર તો સરકારે બી કહી દીધું લખવા માટે, ઓફિશિયલી ફોર્મમાં આવી ગયું. અધર આવ્યું કે નહીં? બિલકુલ જરૂરિયાત. અચ્છા, અહીં પણ થર્ડ જેન્ડર છે, આસ્તિક પણ નહીં, નાસ્તિક બી નહીં. એટલે માનતાય નથી ને નથી માનતા એવું એ નથી. તેવા કોણ છે? એવા કોણ કહેવાય? એક વર્ડ છે એ લોકો માટે. એ લોકો માટે ફિલોસોફીમાં, સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં, આધ્યાત્મમાં એક શબ્દ છે કે એ લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ આ બધી વાર્તા મૂકો, આ ચર્ચા તમારી બિલકુલ કામની નથી, કેમ કે ઈશ્વર જાણી શકાય એવા છે જ નહીં. વી કાન્ટ નો ગોડ, વી કાન્ટ પ્રૂવ ગોડ, એવું એમનું માનવું છે. અથવા તો આપણી શક્તિ નથી એમને જાણી શકવાની, અથવા તો એ જાણી શકાય એવા ટર્મ જ નથી, એવા પદાર્થ જ નથી. એ બંને જે વસ્તુઓ માનનારા લોકો હોય છે એમનું આ નામ છે, એમની આ કેટેગરી છે. આ છે થર્ડ, એગ્નોસ્ટિક. આ શબ્દ નથી સાંભળ્યો? જૈનજી છો ને ભાઈ, જૈનજીને તો બધું આવડે છે કે નહીં? તો એગ્નોસ્ટિક વ્યક્તિ તો ગર્વથી કહેતો હોય છે કે ભાઈ જુઓ, એગ્નોસ્ટિક વ્યક્તિ એવું કહેતો હોય છે કે ભાઈ જુઓ, હું નાય નથી પાડતો અને હાય નથી પાડતો, એટલે મને એગ્નોસ્ટિકમાં ગણવાનું. આપણે વેજ અને નોનવેજ વચ્ચે નીકળ્યું છે ને, શું નીકળ્યું છે? આપણે પહેલાં વાત હતી કે વેજીટેરિયન, પછી વાત સાથે સાથે વર્ષોથી ચાલી નોન વેજીટેરિયન. હવે બીજું કયું આવ્યું છે? વિગન. અચ્છા, બીજું વચ્ચેનું આવ્યું છે એગિટેરિયન, એવું ને? ઈંડાહારી, એવું નામ રાખીએ એમનું આપણે. અચ્છા, તો એવું વચ્ચેનું અહીં પણ ઘણું ઘણું છે. એગ્નોસ્ટિક લોકો બી બહુ છે. એગ્નોસ્ટિક લોકોનું કેવું છે, આમ ઝઘડતા નથી એ લોકો. અમારી જેમ ઘેર જઈ જઈને ભગવાન છે ભગવાન છે એવું નથી કરતા, અને કોઈને પકડીને એવું નથી સમજાવતા નથી નથી જો નથી. એ લોકો કહે છે અજ્ઞેય છીએ અમે, અજ્ઞેયવાદી છે, ભાઈ નહીં સમજી શકાય અને બાજુમાં મૂકો. પરંતુ એના આગળ જઈને એ લોકો એવું કહેતા હોય છે. આપણે એક ગ્રાફથી સમજીએ આ વસ્તુને. આ ગ્રાફ ઉપર તમે થોડું કોન્સન્ટ્રેટ કરો. ગ્રાફથી સમજવાની તો ઘણી બધી પ્રેક્ટિસ છે તમારી. કે આ આસ્તિક લોકોને આપણે માની લઈએ, આટલા આસ્તિક. એ આસ્તિક લોકોમાં અમુક આસ્તિક કેવા છે? એગ્નોસ્ટિક આસ્તિક છે, અને બાકીના ઘણા આસ્તિક છે ગ્નોસ્ટિક આસ્તિક. હવે અહીં તો બધા આસ્તિક બેઠા છે, તમે હા પાડી છે, તો તમે કેવા સમજીને આસ્તિક છો કે વિચાર્યા વગર આસ્તિક છો? મમ્મી પપ્પાએ કીધું એટલે આસ્તિક છો કે ઈશ્વરની સિદ્ધિ કરીને આસ્તિક થયા છો? તો એગ્નોસ્ટિક કે ગ્નોસ્ટિક? આપણે એગ્નોસ્ટિકને પૂછી લઈએ, સમજીને આસ્તિક કેટલા? સાબિત કરેલું કે હા હા મને લાગે છે. ઘણા બધા ઈમાનદાર હાથ ઊભા થયા છે. ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. અને એગ્નોસ્ટિક આસ્તિક કેટલા? ગળથુથીમાં આવ્યું એટલે વી હેવ બીન ફેડ લાઈક દેટ કે ભાઈ ભગવાન છે ભગવાન છે, આવું નહીં કરવાનું, પાપ લાગે, ઈશ્વરને માનવાના, મંદિર જવાનું, પૂજા કરવાની, ધ્યાન કરવાનું, હવન કરવાનું, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. તો એ એગ્નોસ્ટિક આસ્તિક એટલે અજ્ઞેય ટાઈપના આસ્તિક, જાણ્યા વગરના, લડતા નથી પણ માને છે. એવા કેટલા?
બાકી બધાના એ જ હશે ને, કેમ કે આસ્તિકમાં તો એ બે જ ટાઈપ છે. બાકી હાથ ઊભા નહીં થયા કંઈ વાંધો નહીં, મારે સમજી લેવાનું હોય. ઓકે, એવી જ રીતે શોર્ટમાં જોઈ લઈએ આપણે કે જે એગ્નોસ્ટિક છે એમાંય બે ભાગ પડે છે. એ એગ્નોસ્ટિક અજ્ઞેય ટાઈપના, આસ્તિક ટાઈપના બી છે જે હમણાં વાત થઈ, અને નાસ્તિક ટાઈપના. ભાઈ મને નથી સમજાતું અને આ સમજાવવા જેવું છે પણ નહીં એટલે હું માનતો નથી. અને એવી જ રીતે નાસ્તિકમાંય બંને પ્રકારના છે. અમુક લોકો સમજીને નાસ્તિક થયેલા છે, એટલે મહેનત કરી છે બહુ. મહેનત શું, પુસ્તક લખી છે, પુસ્તક છોડો યુટ્યુબ ચેનલો છે, એ બિલકુલ જોર જોરથી કહે છે ભગવાન નથી. યુટ્યુબ ચેનલો છોડો, તમે ફિલોસોફરો અમુક સર્ચ કરો પશ્ચિમના અને બીજા, એ લોકો પણ ઘોષણા કરીને ગયા છે કે ઈશ્વર નથી. અને એક ફિલોસોફર તો શોધજો તમે, એમને એવું થયું કે નથી નથી તો બહુ કહેતા હતા પણ કંઈક ફાવ્યું નહીં, લોકો માન્યા નહીં કે જે બી હોય, નામ તો ઘણું હતું દુનિયામાં. તો છેલ્લે કીધું જો હું વર્ષોથી કહું છું નથી, પણ જો છે તો એ પૂરા કરી દેવાના છે તો ઇફ હી ઇઝ દેર હી શુડ ડાય. એ ન હોવા જેવા થઈ જવા જોઈએ. તમે સર્ચ કરજો હું કયા ફિલોસોફરની વાત કરું છું. તો એ રસ્તે જયેલા પણ લોકો છે. તો અહીંયા જે અથિસ્ટ છે એ બંને જ્ઞેય અને અજ્ઞેય ટાઈપના બંને પ્રકારના છે. અને એવી રીતે સમજેલા આસ્તિકો પણ હોય અને સમજેલા નાસ્તિકો પણ હોય. તો જો સમજેલો આસ્તિક હશે એ કેવો હશે, એણે શું કર્યું હશે? આવા ટાઈપનું કોઈ સેશન કર્યું હશે, એણે ગુરુકુલમાં કર્યું હોય, જાતે પુસ્તક વાંચીને કર્યું હોય, કે બહુ વિચારવાદી હોય વિચારીને કર્યું હોય, કોઈ મિત્ર સાથેની ચર્ચામાં કર્યું હોય, કે કોઈ બીજા ગુરુ આચાર્ય મળી ગયા હોય એમની પ્રેરણામાં કર્યું હોય, પણ 100% એણે તર્ક અને પ્રમાણથી ઈશ્વરની સિદ્ધિ કરી છે. એ અંદરથી એટલે માને છે કે ઈશ્વર છે. મને પીવડાવવામાં આવ્યા છે, સમજાવવામાં આવ્યા છે એટલે નથી કહેતો, પણ મેં સમજ્યા છે એટલે કહું છું કે ઈશ્વર છે. એ પ્રકારના ગ્નોસ્ટિક થિસ્ટ, સમજીને, જાણી સમજી વિચારીને આસ્તિક બનેલા વ્યક્તિ. તો એવા વ્યક્તિ સમાજ માટે આપણે બનાવવાના છે. હેતુ ક્લિયર છે. જ્યારે અમે આવો સબ્જેક્ટ લઈને આવ્યા હોઈએ એટલે એ વાત તો પૂછવાની ન હોય કે અમે શું માનીએ છીએ. બાકી આગળ આપણે વાતને મૂકવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે આ જે વસ્તુ થઈ આપણી નાસ્તિક આસ્તિકની ચર્ચાની, એના પછી જે આપણે વાત કરીએ કે જે સબ્જેક્ટ આપણે કનેક્ટ કરવાની ટ્રાય કરી છે કેન વી પ્રૂવ ગોડ સાથે. તો કેન વી પ્રૂવ ગોડમાં તમે જુઓ કે દુનિયા જે માંગે છે એ તો સાયન્ટિફિક પ્રૂફ માંગે છે. અને તમે સાયન્સના વિદ્યાર્થી છો એટલે તમે એ જ માંગશો. મારા એક સાયન્સના ટીચર હતા, 35-38 વર્ષ પહેલાંની વાત કરું છું. તો એ સાયન્સના ટીચર બહુ જ પ્રેમાળ અને ખૂબ જ ખંતથી કામ કરનારા, એઝ અ ટીચર ધ મોસ્ટ આઈડિયલ ટીચર. પણ એક દિવસે નહોતા આવ્યા સ્કૂલમાં. તો બીજા દિવસે જ્યારે આવ્યા તો મેં એમને પૂછ્યું, મેડમ આપ કાલે હતા નહીં? મને કે મારી દીકરીને ચિકન પોક્સ થયેલું તો પૂજા કરાવવા ગઈ હતી. મને સહન ના થયું. મેં કીધું મેડમ તમે તો સાયન્સના, તમે એવો પ્રેમ એમણે રાખેલો કે આવો પ્રશ્ન હું એમને કરી શકું. મેં કીધું તમે તો વિજ્ઞાનના, તો તમે વિજ્ઞાન ના કરો, આ બધું કરાવવા ગયા. તો વિજ્ઞાનનો માણસ આમ તો બધે દૂરબીનની વાત કરે, ડેટાની વાત કરે, પુરાવાની વાત કરે, પણ ક્યાંક ક્યાંક ફેથની વસ્તુ આવે કે વિશ્વાસની વસ્તુ આવે તો બાયપાસ થઈને કંઈ પણ નિર્ણય લેતો હોય. તો એ કેટલું યોગ્ય છે એ પણ આપણે વિચારવાનું રહ્યું. એ જ વિજ્ઞાનનો માણસ આમ પુરાવાની વાત કરતો હોય અને એટલી અતિરેકથી પુરાવાની વાત કરે કે ભગવાનનો પુરાવો નથી એટલે હું માનવાનો નથી. જે જે વસ્તુના પુરાવા વિજ્ઞાનને અત્યાર સુધી મળ્યા છે એમને હું માનું છું, અને જે જે વસ્તુના પુરાવા વિજ્ઞાનને અત્યાર સુધી નથી મળ્યા એ હું નથી માનતો. તો એ જે વ્યક્તિ છે એ વિજ્ઞાને નાસ્તિક પેદા કર્યો કહેવાય. ઓકે, તો આ જે બધી ફેથ અને પુરાવાની વાત છે એમાં આપણે જે શબ્દોનો ઉપયોગ કર્યો છે
આજના સેશનમાં. એ શબ્દોને સમજવાની આપણે એક કોશિશ કરવાની છે. એક આપણે જે શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે તર્કનો, લોજિકનો, અને બીજો શબ્દ પ્રયોગ કર્યો છે આપણે એવિડન્સનો, પ્રમાણનો. મેં મારા બેકગ્રાઉન્ડની તમને વાત કરી કે હું જ્યુડિશિયલ સર્વિસથી છું, એટલે એક જજ તરીકે, ન્યાયાધીશ તરીકે અમે ઘણા બધા કેસો ચલાવ્યા હોય. તો એવિડન્સની વાત તો દિવસ રાત થતી હોય. શું આ એવિડન્સ કહેવાય, આ એવિડન્સ ન કહેવાય, આ સબૂતને માનવાનો, આ પ્રૂફને માનવાનો, આને નહીં માનવાનો, ને શું કરવાનું, શું નહીં કરવાનું, આખું લો ભરેલું છે એનાથી, રાઈટ. તો તર્ક અને પ્રમાણ, લોજિક એન્ડ એવિડન્સ, તમે શું માનો છો? તમે તમારા જીવનમાં જે બી કામ કરો છો, ભણો છો કે બીજું કંઈક ઇતર પ્રવૃત્તિ કરતા હો, પોતાની સ્ટડી કોઈ કરતા હો, કે ફ્યુચરમાં કંઈક કરવા માંગતા હો, અથવા જે તમે ભણો છો ને એ લોકો જે લખી ગયા છે, કહીને ગયા છે, એ લોકોએ લોજિક અને એવિડન્સનો જ ઉપયોગ કર્યો છે ને, તર્ક અને પ્રમાણનો જ કર્યો છે, તો જ તમે માનો છો. ન્યૂટનજી જ્યારે કહેતા હતા કે ભાઈ ધરતીમાં ગુરુત્વાકર્ષણ છે, તો એ પણ તર્ક અને પ્રમાણ આપીને કહી ગયા, અને આખી દુનિયા અત્યારે માની રહી છે. એમના પહેલાં પણ ધરતીમાં એ બળ હતું, એ શક્તિ હતી, પરંતુ એમને એક વૈજ્ઞાનિક વ્યાખ્યા આપી, સમજાયા, કારણ આપે, એના પછી તો એની માપણી બી થઈ કે ગ્રેવિટેશનલ ફોર્સ કેટલું છે, આ છે, તે છે, બધી વાત આવી. તો લોજિક એન્ડ એવિડન્સ તમે પણ જીવો છો. ભલે તમે આનો ઉપયોગ કરો કે ન કરો, તમે લોજિક અને એવિડન્સનો ઉઠતા બેસતા પ્રયોગ કરો છો. ક્યાંક લોજિકથી ચાલો છો, ક્યાંક એવિડન્સથી ચાલો છો, અને ક્યાંક એ બંનેનું મિક્સચર કરીને ચાલો છો. લોજિક પ્લસ એવિડન્સથી પણ ચાલો છો. એના વગર કોઈ વ્યક્તિ કંઈ પણ કરી શકે નહીં. તમારામાંથી કોઈએ એવું વિચાર્યું છે, કોઈનું બીજાનું બાયોડેટા વાંચ્યો હોય, પ્રોફાઇલ વાંચ્યો હોય, કે એક દિવસ હું પણ મારા પોતાના રિસર્ચ પેપર જર્નલમાં છપાવીશ? એવું કોઈએ વિચાર્યું છે? એક વ્યક્તિ મળ્યા, એ ખબર છે તમને, રિસર્ચ પેપર લખવાના હોય, પછી જર્નલમાં નાખીએ, પછી એનો પિયર રિવ્યૂ થવાનો હોય, એટલે બીજા બધા પણ એને ચેક કરે, અને એ જે જર્નલ લખવાની છે એ આખી એક વિધિ છે, એક પ્રોસિજર છે કે આવી રીતે જ લખવાનું, નહીંતર એ પાસ પણ ન થાય, એનું આગળનું સર્ક્યુલેશન ન થાય, પબ્લિકેશન ન થાય, એટસેટ્રા એટસેટ્રા. તો એ જર્નલ પણ તમને લોજિક અને એવિડન્સ આપવાના હોય છે, ત્યારે તમારું પેપર આગળ ચાલવાનું છે. તમે બધાએ, અમે પણ પ્રમેય લખતા, જો ગુજરાતી ભાષામાંથી તમે આવ્યા છો, પ્રમેય, થિયરમ, તો થિયરમ પુરવાર કરવાની એક વિધિ હતી, પાયથાગોરસનું થિયરમ કે બીજું થિયરમ, કે ભાઈ આ પ્રમેય છે, આ સાબિત કરો. તેમાં તમે અમુક લોજિક આપતા, અમુક પ્રમાણ આપતા. ઇઝન્ટ ઇટ? એ જ વસ્તુ છે. લોજિક અને પ્રમાણ, એટલે તર્ક અને પ્રમાણ, લોજિક અને એવિડન્સ, એના વગર કોઈ જીવી શકવાનું નથી. એક કસરત કરવાની રિક્વેસ્ટ કરું હું તમને. તમે થોડું વિચારો 2 મિનિટ માટે, આગળ ખ્યાલ આવી જશે કે આ બંનેમાંથી શક્તિશાળી કોણ, વધારે ડિપેન્ડેબલ કોણ, લોજિક કે એવિડન્સ? કોઈ તમે અદાલતની મૂવી જોઈ હોય, કોર્ટ કેસ ચાલતો હોય, અથવા ક્રાઇમ પેટ્રોલ, એમાં જે વાતો કરતા હોય ઇન્વેસ્ટિગેટર, એ તર્ક અને પ્રમાણ હોય છે કે નહીં? ટોટલી એ જ હોય છે ને, એટલે જ તમને ગમે છે. મનુષ્યનો સ્વભાવ છે કે એને જ્યારે તર્ક પ્રમાણ સહિતની સામગ્રી આપવામાં આવે તો એને રસ પડે છે કે અચ્છા, આ માણસે આવું નથી કર્યું, કેમ એવું માનવાનું? આવું હતું એટલે. આણે કર્યું હશે એવું કેમ માનવાનું? આ કારણો હતા એટલે. અને પછી થોડી ઇન્વેસ્ટિગેશન આગળ ચાલે તો અમુક તર્ક બીજા મળે, અમુક પ્રમાણ બીજા મળે, તો કે ના, હવે આ તો નિર્દોષ લાગે છે. હવે કોઈ ત્રીજો માણસ સ્ટોરીમાં આવે, પછી એની વાત ચાલુ થાય. તો તર્ક બળવાન કે પ્રમાણ? કોઈ ઓપિનિયન? એવિડન્સ, પ્રમાણ. અહીંથી પણ મેડમ કહે છે પ્રમાણ, તર્ક. ઓકે. કોઈ મૂવી એવી મળી જાય તમને જ્યારે ક્રાઇમની, કોર્ટની, અદાલતની, અને જ્યારે વકીલ સાહેબ
કોર્ટની સમક્ષ બધી વાત મૂકતા હોય તો એમાં અમુક પ્રમાણ કહેતા હોય છે ને અમુક તર્ક કહેતા હોય છે. પણ એમાં કહેવામાં આવે છે વકીલ સાહેબ કી દલીલે, એવું બોલવામાં આવે છે ને દલીલે. પણ એ જે એમના આર્ગ્યુમેન્ટ હોય છે એ આર્ગ્યુમેન્ટમાં ઘણો ભાગ પ્રમાણનો હોય છે અને ઘણો ભાગ તર્કનો હોય છે. કે ભાઈ જ્યારે ડેડ બોડી એ બિલ્ડિંગમાંથી રૂમમાંથી મળી અને એના ઉપર જે નાઇફ હતું, ખંજર હતું, ચાકુ હતું, એના ઉપર જે ફિંગરપ્રિન્ટ હતા, આ ત્રણ વસ્તુ આવી, નાઇફ અને ડેડ બોડી અને એના ઉપરના ફિંગરપ્રિન્ટ, આ ત્રણ ફેક્ટ આપણે જે બોલ્યા એ ફેક્ટ જે ત્રણ છે એ શું છે? ઉપર ને નીચેમાંથી એવિડન્સ છે. સો એવિડન્સ ઇઝ અ ફેક્ટ. કંઈક બન્યું છે, કંઈક ઘટના છે, કંઈ અંક છે, કંઈક વાક્ય છે, એ જે ફેક્ટ છે, ડોક્યુમેન્ટ છે, કોઈ ફોટો છે, કોઈ ઓડિયો છે, કોઈ વિડીયો હવે તો આવવા માંડ્યા કોર્ટ સુધી, તો એ બધા એવિડન્સ છે. તો આવી બધી વાત કરે વકીલ સાહેબ અને પછી એવું કે સાહેબ જુઓ તમે જે વ્યક્તિને આ કામ કરેલું હોવાની વાત કરો છો એ તો એ જ ટાઈમે ફ્લાઇટમાં હતો, ત્યાં હાજર જ નથી. તો એ ફ્લાઇટમાં હતો એ પણ એક એવિડન્સ છે. ઇઝ ઇટ ક્લિયર ટિલ ધીસ? હવે વકીલ સાહેબ એવું કહે છે કે સાહેબ જો એ વ્યક્તિ ફ્લાઇટમાં હતો તો એ જ સમયે એ ઘરે હોઈ શકે નહીં. તો આ જે સ્ટેટમેન્ટ છે એ શું છે? એ તર્ક છે, એ લોજિક છે. આવું ક્યાંક લખેલું છે? તમે કયા ધોરણમાં આ વસ્તુ વાંચી કે એક વ્યક્તિ અમદાવાદમાં હોય તો વડોદરામાં ન હોઈ શકે? એવું ક્યાં વાંચ્યું તમે? ટેલ મી. તો અભણ માણસ બી કહેતો હોય છે, ખેડૂત બી કહે કે સાહેબ હું હતો જ નહીં ગામમાં. તો મને કેવી રીતે તમે કહો કે મેં આ ચોરી કરી છે? હું હતો જ નહીં. એ અભણ બી કહે છે. બિકોઝ લોજિક ઇઝ નેચરલ ઇન એ રિઝનેબલ પર્સન. જે વિચારશીલ મનુષ્ય હોય ને એને લોજિક એક એવો કેલ્ક્યુલેટર છે, એવી આઈસી છે કે બધામાં હોય જ. જે પ્રોબ્લેમેટિક ના હોય, એને કોઈ ડિફેક્ટ ના હોય તો એ આઈસી એમાં હોય જ. તો તર્ક અને પ્રમાણ, દલીલો જ્યારે વકીલ કરે ત્યારે કોઈક મૂવીમાં તમને એવું લાગે કે આ દલીલના કારણે છૂટી ગયો મર્ડર કરવાવાળો, તો તમને લાગે કે આ તર્ક વધારે બલશાલી છે. અને ક્યારેક કોઈ મૂવી જોઈને એવું લાગે કે આ પ્રૂફ સામે આવ્યો કોર્ટની, તો આ પ્રૂફના કારણે કોઈ ખૂની પકડાયો કે છૂટી ગયો, તો તમને લાગે કે આ તર્ક કરતાં તો પ્રમાણ બળશાલી છે. ઇઝન્ટ ઇટ? આગળ આપણે ચર્ચામાં જોઈશું. પછી તમે ફરી વોટ આપજો કે તમને શું લાગે છે કે કોનામાં શક્તિ વધારે છે. કેમ કે આ શીર્ષક લખવાની જે તૈયારી અમે કરેલી એમાં સૌથી પહેલાં તર્કની વાત કરવાનું અમે નક્કી કરેલું. તો આપણે પહેલી ચર્ચા કોની કરશું? તર્કની કરશું, લોજિકની કરશું. ઓકે, તો તર્ક જે છે એ શાને કહેવાય? વ્યાખ્યાઓ તો ઘણી બધી અહીં છે, શાસ્ત્રીય વ્યાખ્યાઓ છે, એમાં બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ. તમે તર્ક તો સારી રીતે સમજ્યા જે રીતે અત્યારે તમે જવાબો આપ્યા છે. તો તર્ક કોને કહેવાય એ સમજીને કોઈ વ્યક્તિ સ્પિરિચ્યુઆલિટીમાં પણ એનો લાભ લઈ શકે, વૈજ્ઞાનિક રિસર્ચમાં પણ એનો લાભ લઈ શકે, પોતાના કોઈ પણ કેરિયરમાં પણ એનો લાભ લઈ શકે, અને કોઈ વિષય વસ્તુમાં જો શોધ કાર્ય કરતા હોય તો એમાં પણ એનો લાભ લઈ શકે. લોજિકનો ઉપયોગ તો બધે થાય છે. ઓકે, અચ્છા, તો લોજિક વિશે થોડું નાનું અમથું સમજીએ, બહુ ડિટેલમાં નહીં જઈએ, આપણે સમજી બેઠા છીએ કે અ સાયન્સ, લોજિક ઇઝ અ સાયન્સ. એક્સેપ્ટ કરીશું આ વસ્તુ? લોજિક એક વિજ્ઞાન છે. તમારું લેબોરેટરીવાળું ભલે નથી, દૂરબીનવાળું નથી, કે ટેસ્ટ ટ્યુબમાં બધા પરીક્ષણો કરવાવાળું નથી, પણ સાયન્સ તો ખરું કે નહીં? મેથ્સ મારો 12th સુધી સબ્જેક્ટ રહ્યો અને બહુ પ્રેમ કર્યો મેં ગણિતને, ખૂબ જ. પછી આગળ આવીને બધા નથી હોતો ગણિત સાથે પ્રેમ, વાત સાચી છે. અને ગણિત સાથે પ્રેમ કરતો હોય તો એ પ્રેત જેવો લાગે માણસ, ખરું કે નહીં? અને ઘણા લોકો ગણિતને જ પ્રેત કહેતા હોય. એનું કારણ બીજી વસ્તુ છે, મારો
એ ભણાવવાનો એ વિષય રહ્યો છે અને ભણવાનો એ વિષય રહ્યો છે. પરંતુ મારે જે કહેવું છે તમને કે અમુક વર્ષો પછી મને કોઈ કારણથી ફિલોસોફી સબ્જેક્ટ વાંચવાનો આવ્યો કોઈક બીજી પરીક્ષા માટે. તો ફિલોસોફીનો મેં સબ્જેક્ટ ઉપાડ્યો, સિલેબસ. તો એ સિલેબસમાં ખાસા એવા માર્કનો સિલેબસ જે હતો એ લોજિકનો હતો. કે ફિલોસોફીમાં લોજિક તમે ચેક કરો, BA MA ફિલોસોફીવાળા લોજિક ભણે છે. અચ્છા, તમે હવે BSc મેથેમેટિક્સ અને MSc મેથેમેટિક્સવાળાનું સિલેબસ ચેક કરો તો એ મેથેમેટિક્સના એ પાર્ટમાં પણ લોજિક છે. તો લોજિક ફિલોસોફીમાં પણ આવે છે ને લોજિક મેથેમેટિક્સમાં પણ આવે છે. એવા મેથેમેટિશિયનો છે જે ફિલોસોફર પણ હતા અને ગણિતજ્ઞ બી હતા, કેમ કે બંને બ્રાન્ચને ઘણો સંબંધ છે એકબીજા સાથે. તો લોજિક ઇઝ અ સાયન્સ that deals with the principles and criteria of validity of inference and demonstration. Inference આ શબ્દને આજે સમજી લેવું છે આપણે. ઇન્ફેરન્સ કંઈક ગુજરાતી ઇક્વલન્ટ એનો ઇન્ફેરન્સ. એ વ્યક્તિ જે વખતે ખૂન થયું ત્યારે ફ્લાઇટમાં હતો એટલે એણે આ ખૂન કર્યો જ ન હોય, આ મર્ડર એનું કરેલું નથી જ. આ જે તારણ કાઢ્યું ને તમે, કન્ક્લુઝન, અનુમાન, એને શું કહેવાય? ઇન્ફરન્સ. અનુમાન શબ્દ તો કેટલો હળવો શબ્દ છે. આપણે વાતચીતમાં જ્યારે અનુમાન શબ્દની વાત કરીએ, ગેસ એવું જ કરે ને તમે અનુમાન માટે, તો કેટલો આમ બિલકુલ લાઇટ વેટ છે, ઉડાવી દેવા જેવો. પરંતુ ફિલોસોફીમાં હનુમાન શબ્દ એટલો ભારી છે કેમ કે આપણે એને ભાષામાં બહુ હળવો બનાવી દીધો છે એટલે આપણને એની વેલ્યુ ખબર નથી. અધરવાઇઝ તમે જેટલા પ્રમાણ અત્યારે તમારા જીવનમાં માની બેઠા છો એમાં સૌથી વધારે કયા પ્રકારના છે? ઇન્ફેરન્સ પ્રકારના છે. તમે વૈજ્ઞાનિક શોધો લઈ લો, જેટલી પણ ઉઠાવો, એમાં બધા તમને આઈ વિટનેસવાળા ઓછા મળશે, જાતે જોયેલા ઓછા મળશે અને ઇન્ફેરન્સ વધારે મળશે, કન્ક્લુઝનો વધારે મળશે. ન્યૂટન મહોદય ધરતીમાંથી બળ જોયેલું, આમ કિરણોની જેમ આમ ખેંચે છે એવું કોઈ દોરી જોયેલી? કોઈ લાઇટ, પ્રકાશ, કિરણો એવું જોયેલું? ક્યાંથી જુએ? બળ તો દેખાતું એ નથી. પણ એમણે સફરજન પડ્યું, પછી બધા વિચાર કર્યા અને બધી જે રિસર્ચ તમે વાંચો છો અને તારણ કાઢ્યું કે ભાઈ આ ધરતીમાં ગુરુત્વાકર્ષણ છે. તો એ માનવાનું કારણ પણ શું છે? એક ઇન્ફેરન્સ છે. અને એના ઇન્ફેરન્સ ઉપર હજુ આપણે ભરોસો કરીએ છીએ ને એને આપણે અમર બનાવી દીધા છે. અને એવી ઘણી બધી શોધો એ પ્રકારની જ છે. કોઈ વ્યક્તિએ 2 ગુણ્યા 3 કર્યું, 2 into 3 is equal to 6. તો એ 2 into 3 is equal to 6નું લેબોરેટરી પરીક્ષણ કરી શકાય? કેમ ન કરી શકાય? ગુણાકાર એટલે એટલી વખત, ગુણાકાર એટલે એટલી વખત ને, મલ્ટીપ્લાય. તો એ કહે છે 2 into 3 એટલે 2-3 વખત. તો 2 માણસને 3 વખત ઊભા રાખો અને સરવાળો કરો, 6 આવશે કે નહીં? તો આ પ્રત્યક્ષ થઈ ગયું ને. એટલે કરી બતાવ્યું. 2 into 3 is equal to 6 કરી બતાવ્યું. માચીસની તમે દિવાસળી લઈને 2, બીજી 2, બીજી 2, તો 6 આ રહી કે બરાબર છે. 2 into 3 બરાબર છે. અને હવે તમે 37 into 67 કરો અને એમાં જે તમને જવાબ આવે, મેન્યુઅલી બી કરી શકો, કેલ્ક્યુલેટરથી બી કરી શકો. હવે એ જે જવાબ આવે છે એ કોઈ પ્રયોગશાળામાં આવી રીતે ચેક કરવા જાય છે? તમે કરોડો રૂપિયાનું પેમેન્ટ બી કરી દો છો કે ભાઈ આટલા સ્ક્વેર મીટર જમીન, મીટરે આ ભાવ નક્કી થયો, ગુણ્યા આ, પોઈન્ટમાં આ કરો, બરાબર છે, પેમેન્ટ કરી દો, બિલકુલ સાચો પેમેન્ટ છે, એ માની લ્યો છો. તો એ શું છે? ઇન્ફરન્સ છે કે નહીં? તમે ભરોસો કરો છો. લાસ્ટ વીક એક વ્યક્તિ એવા મને મળ્યા, એવો તર્ક કરવા માંડ્યા એ કે આજે ગુરુવાર છે, એનું પુરાવો શું છે? તો તમે કહો છે ને ભાઈ,
ક્યાં છે? અહીં નથી. શું પુરાવો એનો? કેલેન્ડર. તો કેલેન્ડરમાં તમે લખો જો ગુરુવાર, તો કે 23 તારીખ, તો કે ભાઈ મેં પૂછ્યું એ આ નથી. આમાં ક્યાં લખેલું છે કે આજે? માં તો એક કોઠો દોરેલો છે કે ભાઈ આ 23 તારીખ થર્સડેના આવશે, પણ આજે થર્સડે છે એવું કોણે કીધું? તો કે કાલે બુધવાર હતું એટલે. તો ફરી પ્રશ્ન આવશે કે બુધવારનો પુરાવો શું? તો હવે જવાબ શું આપવો છે? તમે ફક્ત અગણિત અસંખ્ય લોકોની ગણતરી ઉપર ભરોસો રાખ્યો કે બધા રોજ એક દિવસ આગળ વધારતા હતા. એક માણસ 4 દિવસ કોમામાં જઈને પાછો આવે કે આજે શું છે, તો ઘરના કે એના પછી એ ગણવાનું ચાલુ કરે. તો એ જ્યારે કોમામાં હતો ત્યારે 4 દિવસ બરાબર દુનિયાએ ગણ્યા છે એવું માનીને આગળ વાત ચાલે છે. ભલે તમે આઈટીના માણસ છે કે ભાઈ એનટીપી સર્વર છે ને ટાઈમ પ્રોટોકોલ છે ને સિંક કરો તો બધું થાય, પણ બધે એ ગણતરીઓ ચાલુ છે અને એ ગણતરીઓ બરાબર છે એવું માનીને બધું માનીએ છીએ આપણે. એટલે આપણા જીવનમાં ઇન્ફરન્સનો આપણે માનીએ છીએ એના કરતાં ખૂબ જ ઘણો ઉપયોગ આપણે કરીએ છીએ. અનુમાન, પ્રમાણ. તો જે લોજિક છે એ લોજિક પણ શું છે? જે તમારી સામે ઉપસ્થિત પરિસ્થિતિઓ હોય એમાં જેટલા પ્રમાણ હોય તમે એનું ઓબ્ઝર્વેશન કરો, એની ઉપર તમારી યુક્તિઓ લગાવો, રિઝનિંગ કરો, એના પછી જે સ્ટેટમેન્ટ પેદા થાય એને આપણે લોજિક કહીએ છીએ, તર્ક કહીએ છીએ. તો એવી એની વ્યાખ્યા છે. વિકિપીડિયા એવું કહે છે, એનો પણ સોર્સ છે ત્યાં આપેલું છે, લોજિક ઇઝ ધ સ્ટડી ઓફ કરેક્ટ રિઝનિંગ. કરેક્ટ રિઝનિંગ. કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ આપતા હોય એમને એક બહુ ફેમસ લોજિકલ રિઝનિંગ ખબર હશે, એક આખી પુસ્તક. તો લોજિક, રિઝનિંગ. તો જ્યાં લોજિક હશે ત્યાં શું હશે? રિઝનિંગ હશે. અને રિઝનિંગ શબ્દને આગળ તમે સ્ટડી કરવા જશો તો છેલ્લે જે લખ્યું છે, આ મટીરિયલ તો તમને મળવાનું જ છે, યુ કેન સ્ટડી ઇટ ફર્ધર. તો લોજિક વસ્તુનો સંબંધ જે આગળ જઈને પહોંચે છે, કોની સાથે પહોંચે છે? આર્ગ્યુમેન્ટ. પાછી આવી વસ્તુ દલીલ જે વકીલ સાહેબ કરતા હતા, એટલે લોજિક જ્યારે તમે રિઝનિંગ કરો, યુક્તિયુક્ત કરો બધું, એને આપણે લોજિક કહીએ છીએ. અને હિન્દીમાં જો એ વસ્તુને આપણે સમજીએ તો એક હિન્દીમાં શબ્દ હોય છે, તર્કની વ્યાખ્યામાં મારે તમને બતાવવાનું છે. એક શબ્દ તમને અહીં 4થી લાઈનમાં પહેલો શબ્દ મળે છે, ઉહ. ઉહા શુદ્ધ સિંધી સંસ્કૃત નિષ્ઠ શબ્દ છે. એટલે જે તમે અંદર ડેલિબ્રેશન કરો છો, ઇન્ટરનલ જે થિંકિંગ કરો છો, યુક્તિ લગાવો છો, એને ઉહા કહેવાય છે. એક હિન્દી શબ્દ બહુ તમે સાંભળ્યો, ઉહાપોહ. ઇતના ઉહાપોહ કાહે કા મચાયા. કોઈ હિન્દી ભાષી હશે અહીં તો એમને ખબર પડી જશે એ વસ્તુ. તો એ ઉહા. તો જે અંદરની ઇન્ટ્યુશન છે, જે સ્ફુરણાથી તમે યુક્તિ લગાવો છો અંદરની, એને આપણે રિઝનિંગ હોવાથી આર્ગ્યુમેન્ટ કે તર્ક કહીએ છીએ. આ એની તર્કની વ્યાખ્યા છે. આપણે તર્કની વ્યાખ્યા સમજીને પ્રમાણ સુધી પહોંચીએ અને પ્રમાણની વ્યાખ્યા કરીએ. પ્રમાણની વ્યાખ્યામાં એવું છે, આપણે જે ચર્ચા કરી, અદાલતનો તમને કેસ આપ્યો મેં, કે જે બી પ્રમાણ હોય એ અમુક જો લિસ્ટ બનાવો એની અને જુઓ, ચેક કરો, તો એ પ્રમાણમાં તમને કોઈક વસ્તુ ફેક્ટ મળશે, કોઈ ઇન્ફોર્મેશન મળશે, કોઈ ડોક્યુમેન્ટ હશે જેને તમે પ્રમાણ કહી શકો. જ્યારે કોર્ટમાં પ્રમાણ પ્રસ્તુત થતા હોય છે, પ્રમાણની વ્યાખ્યાને આપણે કાયદાની દ્રષ્ટિથી જોઈએ તો કોર્ટમાં કેવા કેવા પ્રમાણ હોય છે? કોર્ટમાં કેવા પ્રમાણ હશે? એક બે આપણે ઉદાહરણ જો પૂછીએ તમને. કોઈ માણસ ગવાહી આપવા આવ્યો જુબાની, તો એ પ્રમાણ છે? હા, મેં એને આ વસ્તુ લઈને ભાગી જતા જોયેલો, તો આ પ્રમાણ છે? યસ. કેમ કે એક ફેક્ટ છે, ડિસ્ક્રાઇબ થાય છે, અને એક વ્યક્તિ કહી રહ્યો છે, કોર્ટ સમક્ષ આવીને કહી રહ્યો છે, પ્રોસિજરથી કહી રહ્યો છે, તો એ પ્રમાણ છે. અચ્છા, એવી જ રીતે આપ કંઈક ઉદાહરણ આપતા હતા. હા, ફિંગરપ્રિન્ટ એ પ્રમાણ છે? હાજી. સીસીટીવીનું ફૂટેજ આવ્યું કોપી થઈને, તો એ પ્રમાણ છે? અચ્છા, કોઈ વસ્તુ
જૂના જમાનાની ખોદકામ કરેલી વસ્તુ જમીનમાંથી નીકળી કે ભાઈ આવી મૂર્તિ અહીંથી મળી છે, આવું પથ્થર અહીંથી મળ્યું છે, તો એ પ્રમાણ છે? યસ. અને કોઈ મેન્યુસ્ક્રિપ્ટ લખેલી મળી ક્યાંક કે ભાઈ રાજા અશોક સમયની આ એક વસ્તુ લખેલી છે, એ કોર્ટમાં ફોટો લઈને લઈ આવ્યા, અથવા ક્યાંક તો ઓરિજિનલ પણ લાવવાની જરૂર પડે તો લાવે, તો એ પણ પ્રમાણ કહેવાય. એક વ્યક્તિને રસ્સીથી ગળું દાબીને મારી નાખવામાં આવ્યા, તો એ રસ્સી કોર્ટ સમક્ષ આવી, બિલકુલ ટેબલ ઉપર જજ સાહેબની સામે, તો એ પ્રમાણ છે? જી છે. બુલેટ જે કારતૂસ યુઝ થયેલી એ મૂકવામાં આવે, એ પ્રમાણ છે? હાજી છે. એટલે પ્રમાણ વસ્તુ બી હોય, વચન બી હોય, કોઈએ બોલેલું બી હોય, કોઈ જોઈ શકાય એવી વસ્તુ બી હોય, સાંભળી શકાય એવી વસ્તુ બી હોય. આમ તો આપણી જે 5 ઇન્દ્રિયો છે, સૂંઘી શકાય એવી વસ્તુ બી હોય, ટચ કરી શકાય એવી વસ્તુ બી હોય. તો ફિલોસોફી તો એવું જ કહે છે કે આ 5 ઇન્દ્રિયથી, એટલે જોઈ શકો, ટચ કરી શકો, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ, શબ્દ, સ્પર્શના બધા જમાંથી જે પણ હોય એનો જે તમે જાણ લ્યો, તમે એનું જ્ઞાન લ્યો, એને પ્રમાણ કહી શકાય. એ ફિલોસોફીની વાત. આ આપણે લોની વાત કરી. ફિલોસોફીમાં પણ એનું વ્યાખ્યા આપેલી છે. અત્યારે એમાં પણ આપણે નથી જતા, બિકોઝ મોર ઓર લેસ તમારો એ કોન્સેપ્ટ ક્લિયર છે. પ્રેઝન્ટેશન મેં શેર કરેલી છે અને વિડીયો પણ ઉપલબ્ધ થશે તમને, એટલે તમે એ વસ્તુને સમજી શકો છો. પ્રમાણની વાત આપણે સમજ્યા પછી જે મુખ્ય વસ્તુ મારે તમારી સમક્ષ કહેવી છે પ્રમાણો વિશે. તમે પ્રબુદ્ધ જનતા છો, ભણેલા ગણેલા સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છો, તો પ્રમાણના 4 પ્રકાર પાડી દેવા છે હમણાં. અત્યારે તમે પાડ્યા પણ ખરા. આપણી ચર્ચામાં જાણે અજાણે તમે ભાગ પાડી દીધા. તો પહેલો જે ભાગ છે પ્રમાણનો, એવિડન્સનો, એ કેવો હોય? પ્રત્યક્ષ. વંચાય છે છેલ્લે સુધી? પ્રત્યક્ષ એટલે જોયેલો, બિલકુલ તમે જોયો એવો, તમે પોતે જોયેલો, એને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય. ઘણીવાર કોઈ વસ્તુ એવી હોય કે સવારે તમે ઘરની બહાર ઊભા હતા અને એક રાહદારી આમ ગયા, તમારા પાડોશીના પાડોશી, અને જતાં જતાં કહી ગયા કે ભાઈ પેલો રાત્રે જે તમારા ચોથા ઘરનો પાડોશી છે એ એના દીકરાને બહુ મારતો હતો અને એ દીકરો અત્યારે દાખલ છે. આવું બોલતા બોલતા નીકળી ગયા. હવે આણે સાંભળ્યું. હવે આની ઉપર વિશ્વાસ બી કરે છે, માણસ સાચો છે, ચુગલીબાજ નથી, ખોટી અહીં ત્યાં કરતો એવોય નથી. અચ્છા, હવે માની લો કે છોકરો ગુજરી ગયો અને એ જે માણસ રાહદારી છે એ હવે ગામમાં નથી, ગુજરી ગયો કે મળતો નથી, પણ જે બી છે, હવે કોર્ટ આને બોલાવે કે ભાઈ તને કાંઈ ખબર છે કે ભાઈ આ છોકરાને એના બાપાએ મારેલો? તો એ કહે કે સર મને તો ખબર નથી, પણ મને હું સવારે ઘરેથી નીકળ્યો તો આ ફલાણા પડોશી આમ જતા હતા, તો એ એવું કહેતા હતા કે એના બાપાએ રાત્રે બહુ મારેલો. આને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ કહેવાય? નો. કોર્ટ બી નથી માનતી. આ કે છે આ તો હિયરસે છે, સાંભળેલી વાત, વાતથી જાણેલું કે, પોલીસની ભાષામાં, પોલીસમાં સાક્ષી જુબાની લખાવે તો વાતથી જાણેલું કે, તો એના ઉપર ભરોસો થાય નહીં. કોઈ બીજો પ્રમાણ એની સાથે આવે જે આવી રીતે વાયા ન હોય તો એને પ્રમાણ કહી શકો. તો પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ તો એને કહેવાય જે તમે જોતા હો તો જ. તમે સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓ છો, સાયન્સના વિદ્યાર્થીઓને એક આદત એવી પડી જતી હોય છે કે મને પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ આપો તો હું માનું. અને ઘણા બધા મેક્સિમમ અથિસ્ટ લોકો જે છે, નાસ્તિક, એવું જ કહેતા હોય છે કે ભગવાન ક્યાં દેખાય છે? દેખાતા હોય ત્યારે માનશું, જ્યારે દેખાશે ત્યારે માનશું. તો એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી એવું જો માનવામાં આવે કે બધી વસ્તુઓ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણથી જ થાય છે, તો તમે જે H2Oનું સંરચના માનો છો, તો તમે જોઈને આવ્યા છો? તમે પોતે જોયું છે? આ હાઇડ્રોજન ભાઈ આવ્યા અને ઓક્સિજન ભાઈ આવ્યા અને આ જળ બન્યું એમાંથી તમે માન્યું જ છે ને? તો ક્યાં એ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ છે? તમે મેટાસિન ખાઓ છો, પેરાસિટામોલ લ્યો છો, તમને કોઈએ કીધું છે એટલે લ્યો છો, અને જે ગોળી મળે છે દવાની દુકાને એને માનો છો કે આ પેરાસિટામોલ છે, તો આ પ્રત્યક્ષ જોવા ગયા હતા તમે કે આમાં શું નાખ્યું હતું? એટલે આમાં પણ પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ નથી. મેં એક જે વિધાન કરેલું તમારી સામે શરૂઆતમાં કે તમારું મારું જીવન આખો દિવસ
પ્રત્યક્ષ પ્રમાણ ઉપર કદાચ 1% ચાલે છે અને પ્રત્યક્ષ સિવાયના પ્રમાણો ઉપર બાકીના 99% ચાલે છે. એટલે પ્રત્યક્ષ સિવાયના પ્રમાણોને ઉતરતી કક્ષાના જો માનવામાં આવે તો વ્યક્તિએ વિજ્ઞાનનો તર્ક કર્યો કહેવાય, પ્રમાણ અને લોજિકના સાયન્સનો તર્ક કર્યો કહેવાય, છોડી દીધું કહેવાય. તો આ પહેલો પ્રકાર પ્રમાણનો. અને હવે વાત કરીએ બીજા પ્રકારની, અનુમાન પ્રમાણ, ઇન્ફેરન્સ. 5મી પેઢી મારી, આજથી 5 પેઢી પહેલાં મારા જે બી દાદાના દાદાના દાદા એ હતા એવું હું માનું છું. તમે માનો છો કે નહીં? માનો છો? તમે જોયા છે? નથી જોયા? મેં જોયા છે? નથી જોયા? તો શેના ઉપર માનો છો? ઇન્ફરન્સ ઉપર માનો છો? અનુમાનથી માનો છો? અચ્છા, હવે જો હું એમ કહું કે એમનું નામ આ હતું, તો એ તો અનુમાનથી ના થાય નામ. દાદાના દાદા હતા એ તો તમે પ્રમાણથી માની શકો, કેમ કે હોય જ, અનુમાનથી નક્કી થાય છે. પણ એમનું નામ આ હતું એ તમે અનુમાન ન કરી શકો. એના માટે સોર્સ શું? તમને કોણે કીધું કે એમનું નામ આ હતું? ઘરના કોઈ વ્યક્તિએ કીધું? પિતાજીએ કીધું? પિતાજીને કોણે કીધું? એમના પિતાજીએ કીધું? અથવા ઘરની હિસ્ટ્રી ક્યાંક લખેલી છે તો ત્યાં તમને કદાચ એ મળ્યું હોય. તો એવા જે કોઈ ઓર વ્યક્તિ, વિશ્વસનીય વ્યક્તિ, વિદ્વાન, ભરોસેમંદ, વૈજ્ઞાનિક, નિષ્ણાત કંઈક તમને કહીને કે લખીને મનાવે તો એના માટે પણ પ્રમાણની એક કેટેગરી બનાવવામાં આવી છે. અને એ ચોથા નંબર ઉપર છે, જેને કયું પ્રમાણ કહેવાય? શબ્દ પ્રમાણ. 302 નંબરની કલમમાં મર્ડરની સજા આપેલી છે. એવું સાંભળ્યું છે તમે? 302 સાંભળ્યું છે? કેટલું ફેમસ છે. હવે તો નવો કાયદો આવ્યો, એમાં નંબરે બીજો પડી ગયો, 101ની બાજુમાં આવી ગયો. પણ જૂના જે કેસો છે એ 302 મુજબ જ ચાલે છે. તો 302માં મર્ડર છે એવું તમે વાતોવાતથી સાંભળ્યું, પણ તમને નક્કી કરવું હોય તો શું કરશો તમે? ઇન્ડિયન પિનલ કોડ સેક્શન 302 તો તમને મળી જશે કેટલા બધા સોર્સ. તો એ તમે વાંચશો. તો એ વાંચીને જે સોર્સમાંથી તમને ખબર પડી, આધારભૂત સોર્સમાંથી ખબર પડી, એને આપણે શબ્દ પ્રમાણ કહીશું કે લખેલો પ્રમાણ મને મળ્યો. ઇતિહાસ પણ શબ્દ પ્રમાણ છે, જૂના શાસ્ત્રો પણ શબ્દ પ્રમાણ છે. એવો ભેદ હોઈ શકે કે તમે કોઈ બીજા શાસ્ત્રને માનતા હો, કોઈ બીજા વ્યક્તિ બીજા શાસ્ત્રને માનતા હોય, તો પહેલાં નક્કી કરવું પડે કે પ્રમાણ શાસ્ત્ર કયો, એની ચર્ચા કરો, નક્કી કરો, પછી એના આધારે વાત કરો. નહીંતર બાકીના પ્રમાણોથી તમને આગળની ચર્ચા કરવી પડે. અને વચ્ચે 3 નંબર ઉપર જે તમને પ્રમાણ મળે છે એને ઉદાહરણનો પ્રમાણ કહેવાય, ઉપમાન પ્રમાણ. ઉદાહરણ પણ પ્રમાણ છે, એક્ઝામ્પલ. એક નાના છોકરાને પૂછવામાં આવ્યું કે ભાઈ તું જ્યારે ઘરે હતો અને તું એમ કહે છે કે પપ્પાએ મમ્મીને મારી અને મમ્મી મરી ગઈ, તો એ જે મારી એ શું વસ્તુ હતી? હવે એ જે વસ્તુ હતી એ વસ્તુનું નામ એ બાળકને ખબર નથી. તો એ બાળક શું કરશે? કોઈક બીજી વસ્તુ એને બતાવવામાં આવે, અથવા એણે પોતે જોઈ હોય કે આવું બેટ જેવું કંઈક હતું. હવે માનો બેટ નહોતું, પણ એ કપડાં ધોવાની સોટી હતી, પણ એને બાળક શું કહે છે? બેટ. એના માટે એ જ બેટ છે. તો બાળકે જે પ્રમાણ આપ્યો એ કેવો પ્રમાણ આપ્યો? ઉપમાન, ઉદાહરણ, એક્ઝામ્પલવાળો. અને એવો પ્રમાણ પણ શાસ્ત્રો પણ માનતા હોય છે, કોર્ટ પ્રોસિજરમાં પણ માનવામાં આવે છે. આ 4 કેટેગરી છે મુખ્ય. તમે જો અવલોકનવાળા હો, પોતે વિચારવાની ઈચ્છા હોય, તમે જેટલી પણ સ્ટેટમેન્ટ વાંચતા હો, પેન્સિલ લઈને ચોપડી ઉપર થંભી જાઓ, ચેક કરો કે આ વસ્તુ કયા પ્રમાણથી આવી. તમે ત્યારે ને ત્યારે નક્કી કરી દેશો કે આ પ્રમાણથી આવી. આ 4 પ્રકારના જ પ્રમાણ હોય. એના પેટા પ્રકારો છે, એમાં આપણે નહીં જઈએ, બીજા પણ 4 હોય છે, એની અંદર હોય છે, પણ આપણા માટે આ 4 સમજવા કાફી છે. प्रत्यक्ष प्रमाण, डायरेक्ट परसेप्शन के आई विटनेस जिन्हें कहो छो, जो आँखों या इंद्रियों के सामने सीधा देखा हुआ अनुभव किया गया हो. बीजू अनुमान प्रमाण,
सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इन्फेरेंस, साक्ष्यों और परिस्थितियों से तर्कसंगत निष्कर्ष निकालना, वो अनुमान प्रमाण। પછી उपमान प्रमाण, सादृश्य अथवा तुलना के आधार पर किसी विषय या वस्तु को समझना, ये उपमान प्रमाण। અને છેલ્લે શબ્દ પ્રમાણ, किसी विश्वसनीय व्यक्ति, आप्तवाक्य, विशेषज्ञ या लिखित कानून शास्त्र का प्रमाण। આ 4 પ્રમાણ છે। તર્ક અને પ્રમાણ સમજીને હવે જો ખાલી આપણે લિસ્ટ બનાવી દઈએ કે ભગવાન છે એમાં આવા કોઈ પ્રમાણો મળે છે, અને એવી જ રીતે નાસ્તિક લોકો પણ ઊભા થશે, ભગવાન નથી એના પણ પ્રમાણો આપવાવાળા મળશે આપણને। તો આપણી જે ચર્ચા હતી કે તર્ક અને પ્રમાણથી ઈશ્વર સિદ્ધ કરી શકાય કે નહીં। હવે તમે થોડી યોગ્યતાવાળા બન્યા, તર્ક તમે સમજી લીધું, પ્રમાણને પણ તમે સમજ્યા। મારી જે લિસ્ટ છે એમાં 9 તર્ક પ્રમાણ છે ઈશ્વરની સિદ્ધિ માટેના, અને એની સામેના 8 વાંધાઓ છે નાસ્તિકોના। એ લોકો પણ એને તર્ક કે પ્રમાણ જ માને છે। એની ચર્ચાની મારી પાસે સૂચિ છે, આપણે ત્રિવેદી સાહેબને જાણી લઈએ। તો અત્યારે આપણે તર્ક અને પ્રમાણને સમજ્યા આટલે સુધી, અને એના થકી જે ઈશ્વરની સિદ્ધિ કરવી છે એના ઉપર ક્યારેક આપણને ફરી અવસર મળશે તો ફર્ધર એના ઉપર ડિસ્કશન કરશું। અત્યાર સુધીનો જે વિડીયો છે એ તમને મળવાનો જ છે। જે સંજોગો આજના છે એ જોતાં આપણે સમય અવધિ ઓછી રહી, બધાને તકલીફ રહી છે, એમાં તમે પણ ઓછા છો, બાકી બધાને આવવામાં પણ આગળ પાછળ થયું છે, એટલે આજની ચર્ચા આપણે આટલી થઈ। પણ હું એવું માનું, એવી ઈચ્છા રાખું કે કંઈક તમારામાં રસ જાગ્યો હોય અને કોઈ તમારા મિત્રોમાં જાગ્યો હોય એક બૌદ્ધિક વ્યક્તિ તરીકે, તો આગળ એના ઉપર તમે કામ કરજો। અને જો આપણને ટૂંક સમયમાં આવો અવસર ન મળે બાકીની ચર્ચા કરવાનો, તો એક પ્રયાસ અમે એવું કરશું કે આર્ય સમાજ ગાંધીનગર ગુજરાત તરફથી બાકીની ચર્ચાનો પણ એક વિડીયો બનાવીને એની લિંક તમને શેર કરી દઈશું। તો આ જ ભૂમિકા સાથેની બાકીની ચર્ચા ઉપર તમને જો જેને જેને રસ હોય એના ઉપર તમે વિચાર કરી શકો છો। તો હું આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું, આપના સંસ્થાપકોનો, ગાંધીનગર આર્ય સમાજની મારી જે ટીમ છે જેમણે અહીં મીટિંગ કરી ત્રિવેદી સાહેબ સાથે, જેના કારણે આ કાર્યક્રમ થઈ શક્યું, અને આર્ય સમાજ ગાંધીનગરના જે મુખ્ય નેતૃત્વવાળા વ્યક્તિ છે, રિટાયર્ડ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર, સિનિયર પ્રોફેસર, જે સ્કૂલ ઓફ લેંગ્વેજીસના હેડ તરીકે 2 વર્ષ પહેલાં જ રિટાયર થયા છે, સંસ્કૃતના જાણકાર વ્યક્તિ એવા ડૉક્ટર કમલેશ કુમાર શાસ્ત્રી, એઓ અત્યારે એમના એક અંગત પ્રવાસે US મુકામે છે, એઓ આવશે ત્યારે પછી એમના થકી પણ આપણે કંઈક કાર્યક્રમ કરશું। એમની પણ મેં મીટિંગ ત્રિવેદી સાહેબ સાથે વિડીયો કોલથી કરાવેલી છે। તો આવી રીતે આવી ચર્ચાઓ જો આપણી સંસ્કૃતિમાં થતી રહે તો ન્યૂ એજ્યુકેશન પોલિસી ઇન્ડિયન નોલેજ સિસ્ટમના ભાગરૂપે જે ઈચ્છે છે કે છોકરાઓ અંગ્રેજી ભણીને અંગ્રેજી ન થઈ જાય, પરંતુ જે મૂલ્યો છે, સાંસ્કૃતિક અને આધ્યાત્મિક મૂલ્યો છે, એ આપણા જ રહે, અને જેન ઝી પછીનો વર્ગ બિલકુલ સામેવાળો ન આવી જાય, એના માટેના પ્રયાસો છે। ઈશ્વરનો જે વિશ્વાસ છે આપણા સમાજમાં ટકી રહે, એવી શુભેચ્છાઓ સાથે હું મારા વક્તવ્યને અહીં વિરામ આપું છું। આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ। થેન્ક યુ સો મચ સર, આટલા વિચારવા જેવા અને રસપ્રદ વિષય પર અમારા બધા સાથે ચર્ચા કરવા, અને અમારું આમંત્રણ સ્વીકારીને તમે અહીં આવ્યા, તો એના માટે પૂરા VGC પરિવાર તરફથી તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર।